ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिता वड्डा बयान, कहा केंद्र ते राज सरकार किसानों नूं नजरअंदाज कर रही है पर किसान नहीं छड्डणगे हौसला। कवाड़ ते चीन के इतराज नूं भारत आस्ट्रेलिया ने किया खारिज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिता जवाब, कहा असलीयत नूं गलत तरीके नाल पेश ना किया जावे। साबका मुख्यमंत्री ते इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने दिता वड्डा बयान, कहा जीन च लिखी जाएगी तीजे मोर्चे के गठन की कहानी। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ MSP ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਵਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਾਟੋ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ 2+2 ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਵਾੜ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਾਟੋ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਵਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रफियाबाद इलाके में बदल फटन की एक घटना सामने आई है। दस्सिया जा रहा है कि बदल फटन कारण एक परिवार का अस्थाई घर इसकी लपेट में आ गया। इस कारण इस परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। नाल ही एक व्यक्ति अजे भी लापता है। जानकारी अनुसार बारामूला के रफियाबाद खेतर के हाम मारकुट के पहाड़ी खेतर में यह बदल फटिया ते 5 मैंबरों वाले बकरवाल परिवार को अपनी लपेट में लै लिया। घटना के तुरंत बाद SDRF के मैंबरों के नाल एक पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई तो बचाव कार्य शुरू कर दिता गया। उत्तर प्रदेश में किसानों को राहत देने की मांग करते हुए भाजपा के संसद मैंबर वरुण गांधी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी च उन्होंने गन्ने दी कीमतां च वाधा करन, कणक ते झोने की सरकारी खरीद ते बोनस देन, प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि दुगनी करन ते डीजल ते सबसिडी देने की मांग की। पीलीभीत तो लोक सभा मैंबर वरुण गांधी अंदोलन कर रहे किसानों नाल मुड़ गलबात शुरू करने का समर्थन कर रहे हैं। देश च जो हालात ने उसने खुद ही तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद शुरू कर दी। तीसरे मोर्चे का नेता कौन होगा, कौन इसकी अगवाई करेगा, इस नूं लैके कोई विवाद नहीं है। देश के उज्जवल भविख लई तीजा मोर्चा समय की मंग है। तीसरे मोर्चे च राहुल गांधी की भूमिका की होगी तो कि वह इस च लीड करनगे, इसका फैसला आने वाला समा ही करेगा। यह गल सूबे के साबका मुख्यमंत्री ते इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने रेवाड़ी च आयोजित एक समागम दौरान पार्टी वर्करां नूं संबोधन करदिआं कही। साबका संसद मैंबर प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने अहम बयान दिता है जिस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार ते तिखा निशाना साधिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है तो इस दे नाल केंद्र के 3 खेती कानूनों खिलाफ श्रोमणी अकाली दल वालों 17 सितंबर को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब तो लैके पार्लीमेंट तक रोस मार्च कढ़िया जाएगा। श्रोमणी अकाली दल वालों 17 सितंबर को काले दिन वजों मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन पार्लीमेंट में खेती कानून पास हुए सन। देखो केंद्र सरकार वालों खेती संबंधी बनाए काले कानूनों के विरोध भावें देश भर में हो रहा है, पंजाब उसकी अगवाई कर रहा है और उस संघर्ष के दबाव हेठ कह लो उस संघर्ष का फायदा उठा के केंद्र सरकार होर कई इस किस्म के कानून बना रही है जां फैसले कर रही है जिहदा सीधे तौर पर पंजाब के किसान को बहुत बड़ा नुकसान होएगा।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਵਲ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੌਕਸ ਆ। 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਠਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਸੈਲਰ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਦਾ ਬਰਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੀ ਕਾਲਖ ਮਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਸੰਸਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਅਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਾ ਕਾਮਲ ਪਰਫੈਕਟ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ
और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है। तो मैं तुहानूं एक गल कहांगा कि ह्यूमन राइट्स वास्ते सब तो पहला गुरु नानक देव जी महाराज ने आवाज़ बुलंद की। जदों बाबर ने हमला किया, फिर जो उन्होंने आके पाप किए थे उन्होंने लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज दुनिया के एक ऐसे कामल टीचर सन जिन्होंने कहा, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपै दोस्त दही करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया। क्या कमाल दे शब्द सन गुरु नानक देव जी ने। और उस ह्यूमन राइट्स की राखी लई, ह्यूमन राइट्स से बचाने लई आवाज़ बुलंद करने की जो विधि गुरु नानक देव जी ने समझाई सी, तो ह्यूमन राइट्स वास्ते पहला गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लाहौर में अपनी शहादत दी, फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी शहादत दी। अगर दुनिया में सब तो बड़ा कोई ह्यूमन राइट्स का लंबरदार है वो गुरु नानक पातशाह और गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब और गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ये टीचर की वडियाई सारे गुरु ग्रंथ साहब विच गुरबाणी विच गुरु की महिमा सतगुरु जी ने दसी है। भावें वो दुनियावी टीचर है, भावें वो अध्यापक या रूहानी टीचर है। जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुण्य एक सिख को शब्द सिखाएगा। एक बच्चे नूं, एक स्टूडेंट नूं ये शब्द एजुकेशन ज्ञान सिखाना इतना वड्डा पुण्य है। जिस तरह जे तुसी कंचन हीरे मोतियां के 7 मंदिर बना दो तो एक बच्चे नूं पढ़ा दो, उसके बराबर इन्ना वड्डा पुण्य है। तो टीचर की कितनी वड्डी स्टेचर की गल गुरु साहब ने की है। ये टीचरां नूं भी समझण की लोड़ है, तो टीचरां कोल पढ़न वाले स्टूडेंट्स नूं भी समझण की लोड़ है, तां बच्चे ओबीडियंट बनन और ऐसे बच्चे बनन कि वो अपने स्कूल का, अपने अध्यापक का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकन। सब तो पहला तो इंद्रप्रीत जी नूं मुबारक दिंदा हाँ, फिर इन्हां दी टीम नूं मुबारक दिंदा हाँ जिन्हां ने ये सारा प्रोग्राम आयोजन करके तुहाडे दर्शन करन लई मैनूं मौका दिता है। मैं तुहानूं सारिआं नूं कहांगा, टीचरां नूं खास करके जिन्हां कोल स्पैशल मैसेजिज हैं समाज वास्ते, तुसीं आओ, मैं तुहानूं टाइम देंगा, तुहाडे नाल खास मुलाकात करांगे, तुहाडीआं इंटरव्यूज़ टीवी दे उत्ते देंगे। ऐसी गल दसो जिस नाल लोकी नॉलेजेबल बनन, लोकां नूं ठीक इन्फॉर्मेशन मिले। पटियाला दी NZCC शेरांवाला गेट पटियाला च हिंदी समारोह करवाया गया। इस मौके दारा चढ़दी कला दे चेयरमैन जगजीत सिंह दर्दी ने मुख मेहमान वजों शिरकत की। इस मौके उगे कवियां ने अपनी रचनावां दी पेशकारी की। प्रबंधकां वल्लों सरदार जगजीत सिंह दर्दी नूं सन्मानित किया गया। मुझे इस बात की खुशी और तसल्ली है कि मेरे नेबर, मेरे दोस्त, मेरे मेहरबान डॉक्टर हर्ष कुमार जी, जिनको मैं बहुत लंबे समय से ये हिंदी भाषा की, साहित्य की, संस्कृति की सेवा करते हुए देख रहा हूँ। आज जितने भी मेरे समक्ष अतिथि बैठे हुए हैं, मैं तकरीबन सबको जानता हूँ, लेकिन क्योंकि फॉर द लास्ट 60 ईयर्स 60 साल हो गए मुझे मीडिया में, और मैंने मीडिया का सारा जितना ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है सारा अपनी आंखों से देखा है, और आप भी इसमें काम किया है। हिंदी भाषा की और संस्कृत भाषा की जो सेवा ये हिंदी भाषा सम्मेलन कर रहा है हर साल, मैं तो एक दफ़ा हैरान हो गया कि हिंदुस्तान की सारी स्टेटों से इतने अच्छे अच्छे कविजन, लेखक और बुद्धिजीवी हर्ष कुमार जी ने बुलाए और मेरे घर आ गए कि हमें गाड़ियाँ चाहिए, पैसा चाहिए और सबको सम्मान करने के लिए शालें चाहिए। तो इनकी समर्पित भावना को देखकर मेरी धर्मपत्नी 1 मिनट में
100 से ज़्यादा शाला लेके आई और उसने इतनी खुशी व्यक्त की कि हर्ष कुमार जी सेल्फलेस हो गए, कितना बड़ा काम कर रहे हैं देशभक्ति का, देश के लिए और हिंदू प्रेमियों की सेवा के लिए। और हर साल जब ये प्रोग्राम करते हैं तो हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की गाड़ियाँ और मैन पावर के अलावा अपने टीवी चैनल और अखबार के स्टाफ को भी भेजते हैं और इनकी कवरेज भी करके हमें प्रसन्नता होती है। कल जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे में आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना प्रेम है कि चाहे सुभाष शर्मा जी हों, मनमोहन सहगल जी का तो मैंने काम देखा है, इन्होंने लासानी और उद्धृति काम किया है। गुरु ग्रंथ साहब का जो इन्होंने सार विस्तार, ट्रांसलेशन और साहित्य का जो इन्होंने काम किया है, उसका सारे देशवासियों को गर्व हासिल है। और भी जितने यहाँ महाअनुभवी बैठे हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करके ये मुबारक देता हूँ कि आपने हिंदी दिवस को आज मनाने के लिए ये इतना सुंदर सेमिनार का आयोजन किया है। मैं भी 1978 से हिंदी का अखबार भारत देश हमारा मैं निकालता हूँ। पंजाबी का 69 में मैंने शुरू किया था। जब पंजाब में टेररिज्म का ज़ोर हुआ और आतंकवादी यहाँ कार्रवाइयाँ होने लगी, तब मैंने अपने सर पे कफन बांधकर ये हिंदी का अखबार शुरू किया और इसका नाम भी मैंने भारत देश हमारा रखा। और तकरीबन पिछले 40 साल से ज़्यादा लंबे समय से मैं इसको रेगुलर डेली पब्लिश कर रहा हूँ। पंजाबी का अखबार तो मुझे मेरी विरासत में मिला, क्योंकि इस देश की आज़ादी के लिए जितने भी आंदोलन हुए, संघर्ष हुए, अगर उनकी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जितने भी ये अखबार देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही अखबार उस देशभक्ति की भावना में पैदा हुए कि हमने इस देश की गुलामी को ख़त्म करके आज़ादी के लिए संघर्ष करना है। ऐसे ही चढ़ती कला अखबार भी संघर्ष में से पैदा हुआ था। आज़ादी लहर ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਚਰਵਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 29ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਰਾਇਜ਼ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ ਟਰਸਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਐਤਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਬ ਨਹੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨ ਕੇ ਮਮਦੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਮਾਊਂਟ ਕੂਨ 7077 ਮੀਟਰ ਲਦਾਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ।
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 527ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕੈਂਪ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਹੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 31, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈਪੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਔਰ ਮਹੰਤ ਰਮਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅੰਦਰ 31 ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਸੰਨ 2011 ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦਾ ਪੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ। ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲਜੀਤ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।